بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی ہماری اس 99 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ شہاب الدین غوری کی داستان جاری ہے۔ تو دوستو، ہم پچھلی قسط میں ہم بیان کر رہے تھے شہاب الدین غوری کی 98 نمبر قسط میں کہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا، اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتا جی، پتا جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں آپ کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے میں اب دیر نہیں لگائیں گے۔ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی قوتوں کو وہ پہلے ہی کچل کر رکھ چکے ہیں۔ اب کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہرنے والی نہیں ہے، لہذا اب ان کی نگاہیں ہم پر جم جائیں گی، وہ ہمارا ہی رخ کرنے والے ہیں۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب بھیم دیو بول اٹھا، بیٹے اس وقت ہندوستان میں ہم ہی صرف آخری قوت نہیں ہے، ابھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے بہت سی قوتیں باقی ہیں۔ ابھی بھیم راج دریائے نرمدا کے آس پاس اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر رہا ہے، وہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کی راہ روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہیں کہوں کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے راجپوت یکجا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہی راجپوت متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے اپنے علاقے واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال اس موضوع کو چھوڑو، اٹھو پہلے کھانے کے لیے۔ اس پر راج کنور اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے رام دیو اور بھیم دیو دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہو گیا، پھر وہ تینوں اس کمرے سے نکل گئے۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا چند روز بنارس میں قیام کرنے کے بعد وہاں کا نظم و نسق درست کر کے واپس دہلی جا چکے تھے۔ وہاں قیام کے دوران انہوں نے پہلے کی طرح نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ ایک روز قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ تربیت کے میدان میں تربیت حاصل کرنے والے لشکریوں کو جائزہ لے رہے تھے کہ ان کے کچھ مقبر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئے، اور کچھ کہنے سے پہلے ہی قطب الدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، خرید تو ہے؟ آنے والوں میں سے ایک قطب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کا رشتہ دار بھیم، جس سے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نرمدا کی طرف جا چکا ہے، اچانک اس نے اجمیر کا رخ کیا ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ راجہ کولا پر حملہ آور ہوا۔ راجہ کولا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شہر کی حفاظت کرے، لیکن راجہ بھیم راج کے مقابلے میں بہترین شکست ہوئی ہے۔ راجہ کولا اجمیر سے نکل کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جنگ میں مارا گیا یا فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں کہا کیا ہوا اس کو، اس سے متعلق ہمیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، لیکن بھیم راج نے اہل اجمیر کو فتح کر لیا ہے، اور اب اجمیر کا راجہ کولا نہیں ہے بلکہ بھیم راج ہے، اور اجمیر کو فتح کرنے کے بعد اس نے بڑی تیزی سے اپنی حالت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا، اور اسے خبر ہے کہ اب مسلمانوں کو اجمیر کی فتح کا علم ہوگا تو وہ ضرور اجمیر پر حملہ آور ہوں گے۔ جہاں تک بھیم راج سے متعلق ہم معلومات حاصل کر سکے، ان کے پاس اس وقت ہم سے بھی زیادہ بڑا اور طاقتور لشکر ہے۔ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اجمیر پر قبضہ کرنے کے بعد بھیم راج فارغ نہیں بیٹھا۔ جہاں وہ اپنے لشکر اضافہ کر رہا ہے، وہاں وہ آس پاس کے بکھرے ہوئے جنگجو راجپوتوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مصروف ہے۔ اگر اس پر جلد ضرب نہ لگائے گی تو اپنی عسکری طاقت
दुगना इजाफा कर सकता है। मकबर जब खामोश हुआ तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सब को शाबाश दी, इशारे से अपने एक सलार को बुलाया और इन मकबरों को कुछ रकम मुहैया करने के लिए कहा, साथ ही इनको अपने साथ ले जाने का हुक्म भी दे दिया। इस पर वो सलार हरकत में आया और इनको अपने साथ ले गया था। इनके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबा की तरफ देखा और इसे मुखातब करके कहने लगा, ऐबा मेरे भाई, आप बोलो, ये खबर सुनने के बाद तुम्हारे क्या तासरात हैं और तुम कैसे रद्द अमल का इजहार करते हो? ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, रद्द अमल और तासरात क्या हुए हैं? मेरे ख्याल में आज नहीं तो कम से कम कल सुबह तक हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। लश्कर लेकर हमें अजमेर का रुख करना चाहिए और इस भीमराज को बताना चाहिए कि हमसे इससे निपटने और इस पर काबू पाने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। यहां तक जब इस भीमराज का खात्मा नहीं किया जा सकता, इस वक्त तक मैं समझता हूं वो हमारे लिए मसाइल खड़े करता रहेगा। और फिर मैं समझता हूं कि राज से निपटने के लिए, भीमराज से निपटने के बाद हम वापस दिल्ली नहीं आएंगे, नहरवाला का रुख करेंगे। नहरवाला का राजा भीमदेव के हाथों इससे पहले जो हमें पसपाई अख्तियार करना पड़ी थी, इसका इंतकाम जरूर लेंगे। आबा के ये अल्फाज सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबक खुश हो गया था। पहले इसको शाबाश दी। ऐबा, कसम खुदाबंद की, तुमने मेरे ही एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर दी। अब आओ, तरबियत के इस मैदान से निकले, तरबियत हासिल करने वालों की नगर से अपने कुछ सलारों को सुपुर्द करो और मस्तकर की तरफ चले। मैं चाहता हूं कि आने वाला शब को पिछले पैर हम यहां से अजमेर की तरफ कूच कर जाए। पर फैलाने के लिए हमें भीमराज को ज्यादा मोहलत नहीं देनी चाहिए। ऐबा ने इससे इत्तेफाक किया। दोनों तरबियत गाह से निकलकर मस्तकर की तरफ गए। लश्करियों को उन्होंने तैयारी का हुक्म दे दिया था। इस तरह आने वाले पिछले पहर अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर के साथ दिल्ली से निकलकर अजमेर का रुख कर रहे थे। अब आते भीमराज। अब अजमेर का राजा था और मुसलमानों को नकल हरकत पर निगाह रखने के लिए इसने दूर दूर तक अपने मुखबर फैला रखे थे। जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर के साथ दिल्ली से निकलकर अजमेर का रुख किया था, भीमराज के मुखबर इसे मुसलमानों के लश्कर की पेशकदमी की इतला कर चुके थे। लिहाजा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर भीमराज अजमेर से निकल खड़ा हुआ। भीमराज का इरादा था कि वो मुसलमानों को अजमेर से दूर ही रोकेगा ताकि आगे बढ़कर वो अजमेर का मुआसरा ना करने पाए। अजमेर के नुआ में वसी और खुले मैदानों में भीमराज ने अपने लश्कर का पड़ाव किया और इन्हीं मैदानों के अंदर बिल्कुल भीमराज के लश्कर के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने भी अपने लश्कर के साथ आन पड़ाव किया। भीमराज ने देखा कि इसके मुकाबले में मुसलमानों के लश्कर की तादाद बहुत कम है। तब इसने वक्त जाया ना करना था। वो चाहता था कि फौरन जंग की इब्तिदा कर दे और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाते हुए मुसलमानों को भगाने और इन्हें शिकस्त देने के बाद हिंदुस्तान में अपनी शोहरत और अपनी फतह याबी का चर्चा कर दे। अपने इन इरादों की तकमील के लिए भीमराज ने अपने लश्कर की सफे दुरुस्त करना शुरू कर दी। इसके मुकाबले में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने लश्कर की सफे दुरुस्त कर चुके थे। लश्कर को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था और दूसरा ऐबा की सरकर्दगी में था। अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा बिल्कुल मुस्तैद और होशियार थे। शायद वो भीमराज को पहले हमला आवर होने का मौका फराहम करना चाह रहे थे। भीमराज के लश्करी भी अपनी सफे दुरुस्त कर चुके थे और थोड़ी देर तक भीमराज के लश्कर में जोर जोर से तबल बजने लगा। नकारे पीटे जाते रहे और इसके बाद भीमराज ने मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर देखते ही देखते भीमराज मुसलमानों पर इनका कत्लेआम करने वाले तशद्दुद की जुल्मतों में तबाही के हवेले खड़े करते उजाड़ मौसमों की तरह टूट पड़े थे। जिस वक्त भीमराज और इसके लश्करी हमला आवर हुए थे,
इसी वक्त वो अजीब से अंदाज में जोर जोर से नफ्स की तौहीन, जिस्त का बोझ, सांसों की सुलगाहट और दिल का कुर्ब बनते नारे भी बुलंद कर रहे थे। मुसलमानों ने भी रद्द अमल का इजहार करने और अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करने में देर नहीं लगाई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने पहले पाताल के पस्तियों और रातों की रसवाइयों में कहर मानियत की परछाइयों और करवटें लेते इंतकाम की तरह तकबीरें बुलंद की। इसके बाद वो भीमराज के लश्कर पर बेसुतूत और बेनंग और नाम करती दुखों की शुरीदा कसक शाम के मातमी सायों का साथ जज्बाती इस्तराब पैदा करते पेचो दम खाते शोलों कतरे कतरे में तूफान बर्पा कर देने वाली मौजों के बेअंत खरूज की तरह हमला आवर हो गए थे। मैदान जंग और रूहों की वहशत और कब्रिस्तानों की आबादकारी का समाप्त बांधने लगा था। दोनों लश्करों के टकराने से मुसलमान मैदान जंग यूं सदैयों के हजूम से भर गया था जैसे सफली जज्बात और हिकमत और अजमत और दुर्रियत और खुदा परस्ती, मादा परस्ती और रूहानियत, बदअखलाकी और हसन अखलाकी, खराफात और हकीकत पसंदी एक दूसरे से बरसरे पैकार हो गए थे। अजमेर का राजा भीमराज और इसके लश्करी अपने देवताओं के मंदिरों और देवियों के चरणों की हिफाजत के लिए अपने गलों में जुर्तमंदी के जो माला डाले शशमान की आग और चिता की आतिश की तरह हमलावर हो रहे थे। वो गंगा के नीले धारे की सौगत खाकर देवताओं का शराब और देवियों की शक्ति की सुंदरता बनकर अपनी फतह, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, जबकि इनके मुकाबले में मुसलमान लश्करी भी आंधियों के जकड़ों और रेत के ग्राउज के हशर सामानियों के बगोलों की तरह हमला आवर हो रहे थे। वो धरती के अंधे रास्तों पर अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए अपने सहाराना अमल की इब्तिदा कर चुके थे। इस तरह मुसलमान लश्करी और मुजाहिद बिफर बफर कर उठते आंधियों उमड़ उमड़ कर फैलते तूफानों की तरह हमला आवर होते हुए राजा भीमसेन के लश्कर की सफे खत्म करने लगे थे। दोनों तरफ के लश्करी टिड्डी दल की तरह एक दूसरे पर फैलते हुए अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे। घुमसान की जंग थी। कुछ देर तक तलवारों की छांव, तीरों की बारिश, मर्ग के तूफानी स्याहों और मौत के शर्र और बर्फ तले आतिशजनी और खून रेज का तूफान बरपा रहा। यहां तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जोरदार हमले करते हुए भीमराज के लश्कर की अगली कई सफों को सफाया कर दिया था। भीमराज के लश्कर की वस्ती हिस्सा का रुख करना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि भीमराज जो अपने लश्कर की वस्ती हिस्से में ही था, चिल्ला चलाकर जोरदार आवाज में मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए अपने लश्करों को पुकार रहा था। दाएं बाएं हाथ लहराते हुए अपने लश्करों को पेशकदमी करने का हुक्म दे रहा था और इनके ज़हन में यह भी बात डाल रहा था कि मुसलमानों के मुकाबले में इसके लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी कामयाबी और फतह यकीनी है। लेकिन जब मुसलमानों ने भीमराज के लश्कर की अगली कई सफों का सफाया कर दिया था तो भीमराज परेशानी का शिकार हुआ और लश्कर के वस्ती हिस्से से वो पीछे हट गया था। अब लम्हा बलम्हा मुसलमानों के मुकाबले में भीमराज के लश्कर की हालत वक्त के लम्हों में पछतावे के सलाब बरत बार के काफलों में खार और खस के हजूम लम्हों की लगार में खयात की तैयारी और सवालात की उलझनों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। कुछ देर की मजीद जंग के बाद नक्शा यकदम बदलने लगा, इसलिए कि सामने के से कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर को फैलाते हुए भीमराज के लश्कर के बाएं से भी हमला आवर होना शुरू कर दिया था। यूं एक तरह से भीमराज का लश्कर कोसा तरफ घराव में महसूस करने लग की कोशिश की गई और इसके बाद तीनों तरफ से भीमराज के लश्करियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद भीमराज के लश्करी पीछे हटना शुरू हो गए और
پسپائی اختیار کی۔ اس کے بعد انہیں شکست ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھیم راج کی بدقسمتی کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی موقع پر اس طرح اجمیر کے نواں میں بھیم راج کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور اس کے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان میں سے اکثریت نے اجمیر کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انہوں نے اجمیر میں جا کر مسحور ہونے کی کوشش کی تو مسلمان آگے بڑھ کر اجمیر کا محاصرہ کریں گے اور شہر کے اندر جس قدر لشکری پناہ لیں گے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہذا اجمیر کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے مختلف سمتوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح قطب الدین ایبک کو اجمیر کے نواں میں شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد کچھ دیر تک ایبا اور قطب الدین اپنے زخموں اور اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جنگ کے دوران جن لشکریوں اور سالاروں نے اچھی اور عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا انہیں خوب نوازا بھی گیا۔ پھر قطب الدین ایبا اور دوسرے سالار ساتھ بیٹھ گئے اور قطب الدین ایبک نے بھیم راج کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ یہ حکم ہی چند مسلح جوان بھیم راج کو پکڑ کر لائے اور اسے قطب الدین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ قطب الدین تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس پر بے حد سنجیدہ اور کسی قدر غصے کی حالت میں بھی تھا۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں بھیم سنگھ کے چہرے پر گاڑ دی اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، بھیم راج، جنگ کے دوران تو اپنے گھوڑے پر سوار راجا اندر بن کر نعروں کے جوش اور اپنے تعصب کے خنجروں سے اپنے لشکروں کو جوش دلا رہا تھا، کالے موسموں کے باسیوں کی طرح کھولتے وہموں کے اشوب کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذرا میدان جنگ کے دوران جس وقت تو گھوڑے پر سوار تھا اپنی حالت کو بھی نگاہ میں رکھ اور اپنی اس حالت کو بھی دیکھ جس وقت تو میرے سامنے ہے۔ اس وقت تیری حالت جان سوز تباہ و کاری کی سی ہو رہی ہے اور اب تو گرے ہوئے گھروں کی دیوار کی مانند ہو۔ اس وقت تو سلگتی آنکھوں والے بیابان کے وحشیوں کی طرح تھا، اب تو اجاڑ ویرانوں کے انتہا درخت سے بھی زیادہ بے بس ہو۔ اس وقت تو ساحلوں کو ہلا دینے والے خونی تلاطم کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اب اپنی حالت کا جائزہ لے، اب تو تپتے ریگستانوں میں سرگردہ شخص خوردہ سے بھی ابتر ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، پھر دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھیم راج، تو نے کئی بار زہریلے ناگ کی طرح ہمیں ڈسنے کی کوشش کی ہے، لیکن خداوند کا شکر کہ ہم ہر بار تیرے زہر سے محفوظ رہے۔ تو نے ترین کی پہلی جنگ میں بھی حصہ لیا، تو نے ترین کی دوسری جنگ میں بھی حصہ لیا، لیکن کوئی سبق نہیں پکڑ سکا، کوئی سبق حاصل نہیں آپ کو ہوا۔ ترین کے میدانوں میں پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد جب اس کا خاتمہ ہو گیا تھا تو ہم نے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی، اس کے بیٹے کو اجمیر کا حکمران تسلیم کر لیا، لیکن تو پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آیا۔ کنوج کے راجا کے ساتھ مل کر ہمارے مقابل آیا، وہاں بھی شکست ہوئی تو جنوب کی طرف بھاگا، اور ہم جب بنارس سے دلی کی طرف گئے تو راجا کولا کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تو اجمیر پر قابض ہو گیا۔ ذرا اپنے اعمال پر نگاہ دوڑا اور سوچ کر یہ بتا، تیرے اس اعمال نامے میں تیرے لیے کوئی معافی کا لفظ نکلتا ہے؟ قطب الدین ایبک چند لمحے پھر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے بھیم راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھیم راج، جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے تو اس ذہن، اس گمان، اس ظن میں تھا کہ تیرے پاس ہماری نسبت بڑا لشکر ہے، لہذا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن تعداد کے گھمنڈ میں پڑنے سے پہلے تو نے یہ تو سوچا ہوتا کہ ترین کے میدانوں میں تمہارے لشکر کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ تھی، ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب لشکر تھا، اور تم لوگوں کے پاس 3000 کے قریب ہاتھی تھے، ہمارے پاس اس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہم نے تم لوگوں کو عبرتناک شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ جب تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو کم سے کم جس وقت تمہیں جے چاند کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس وقت ہی تم اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لیتے تو ہم یقینی طور پر تمہیں معاف کر دیتے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کی حاکمیت بھی مقرر کر دیتے۔
लेकिन तूने अपने लिए हर सुनहरे मौका को अपने ही पांव तले रौंद कर अपने आप को नाकाबिले तस्खीर कवत समझना शुरू कर दिया था। भीमराज, तूने धोखा दे से काम लेकर एकदम जुनूब से निकलकर अजमेर पर कब्जा कर लिया। लिहाजा जब मैं तुम्हारे स्याह अमालनामा पर नजर डालता हूं तो हर सतर तुम्हारे लिए सजाएं ही सजाएं मरकूम है। इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वो नाग हो जो बार बार डसने का आदी हो चुका है। इसके साथ ही हाथ के इशारे से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक सलार को बुलाया। सलार मामला इसे समझाया। इस पर वो सलार कुछ मुसल्लह जवानों के साथ भीमराज को पकड़कर एक तरफ ले गया और इसका सर कम करके रख दिया। उसको वहीं खत्म कर दिया उस शाम को। इस तरह अजमेर के नवा में भीमराज का खात्मा कर दिया गया। उसका लश्कर तो पहले ही भाग चुका था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐब्बा ने अपने लश्कर के साथ मैदान जंग से कूच किया, अजमेर शहर का रुख किया और फातिहा की हैसियत से शहर में दाखिल हुए। अब अजमेर शहर को उन्होंने अपनी अमलदारी और सुल्तनत में शामिल कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐब्बा ने लश्कर का पड़ाव शहर से बाहर कायम किया था और दोनों शहर के नज्म नस्क में लग गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहाँ पे रुकते हैं। इसके बाद अगली किस्त यहीं से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।